ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Интихоби дуруст дар роҳи саломатӣ чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. интихоби дуруст дар ҳаёти инсон омили муҳими саломат будан аст. Солҳои охир аз вазъи саломатӣ бештар шикоят мекунем. Бехабар аз он ки барқароркунии саломатӣ аз худи одам ҳам вобаста аст. чӣ тавр? ҳоло як наворро мо омода кардем, ҳамроҳ онро тамошо мекунем. Сипас шурӯъ менамоем ба суҳбати студия. Марҳамат, таваҷҷӯҳи худро ба экран равона кунед. ман бемор будам ки фишори хун ҳамешагӣ азият медод. дар яке аз сафарҳоям ба шаҳри Душанбе, сафари корӣ, ҳамин дард воқеан ҳам маро азият дод ва яке аз духтурҳои номвари кишвари мо, соҳибҷон Раҳмонзода, соҳибҷон Боқиевич мегӯем, гуфтанд ки ягона наҷоти шумо ин роҳ рафтан. ва худамам фикр кардам ва давоми 1 сол аз ҳамин 1 километр сар кардам ва имрӯз ҳар рӯз 16 километр, субҳ 8 километр, бегоҳ 8 километр роҳ меравам. хуб гап дар бораи он намеравад ки масалан инсон вазни изофа киша аз даст медиҳад, яъне аз ҳамун халос меёбад. гап дар бораи ин ҳам намеравад. гап дар бораи он меравад ки ҳамин роҳ рафтан ба инсон якум саломатӣ мебахшад. тамоми бемориҳои ман ҳар чӣ ки доштам, бовар кунед, дар давоми 1 сол аз байн рафт. ман ягон дору тановул накардам, фақат роҳ рафтам ва таоме ки то ин зам мехӯрдам, ҳамон таомро ба 40% фаровардам. ҳама чизе мехӯрам, фақат ба 40%. Саидумрон Саидов, суханшинос, дирӯз аз бемории фишорбаландӣ азият мекашид. Вай пас аз тавсияи табибон роҳгардиро пеша кард то аз вазни зиёдатӣ ва ҳам аз нороҳативу фишорбаландӣ раҳо ёбад. Пас аз гузашти тақрибан 1 сол, имрӯз саломатии худро хуб эҳсос мекунад ва табъаш низ болидааст. бар замми ин, реҷаи таомхӯрӣ низ тағйир ёфт. инсон вақте ки роҳ меравад, якум шумо аз табиат махсан бинед ҳамин дарёи Сайҳун ки мо ҳозир дар канораш ҳастем, дар канори ҳамин дарёи Сайҳун нафас кашидан ин худаш аллакай ба инсон як нерӯи тозаи корӣ мебахшад. ба майнаи одам идеяҳои нав, ғояҳои нав меояд. яъне инсони табиат бозам як рушд медиҳад. аз ҳамин нуқтаи назар ин роҳ рафтан яке аз рукнҳои асосии саломат будан, яке аз рукнҳои асосии ба зиндагӣ дилгар будан, яке аз рукнҳои асосии ба фардои худтон бовар кардан ва яке аз рукнҳои асосии ҳамин эҷод аст. ман ҳамин хеле мефаҳмам. Саидумрон Саидов роҳ гаштанро аз 1 километр оғоз кард ва имрӯз бошад давоми 1 рӯз то 16 километр роҳ мегардад ки он субҳ ва бегоҳ сурат мегирад. Мегӯяд ки роҳ гаштан ба реҷаи зиндагии ӯ ворид шуд. он на танҳо барои барқарор кардани саломатӣ, балки барои эҷод кардан ҳам илҳом мебахшад. давоми 1 сол маҳз тариқи роҳ гаштан ва истеъмоли бо меъёри хӯрок 24 килограмм вазни худро партофтааст. саломатим аз чанд ҷиҳат хуб шуд. ман он вазъе ки дар гузашта доштаму ҳамеша дилам ғамгин буд, сарам махшуш буд, аз ин чизҳо халосӣ ёфтам ва муҳимаш ҳамин ки зиндагиро боз дӯсттар доштам. ҳамин зиндагиро дӯсттар доштам, барои он ки аслан ҳамин мегӯянд ки баракат дар ҳаракат. фақат ба хотири ине ки ҳаракат ба хотири ягон чиз, лекин ҳаракат барои саломатӣ ҳам баракати саломатиро медиҳад. аз ҳамин нуқтаи назар ин чиз аст. лекин ман инҷа як чизи дигаре мехоҳам гӯям, ина алоҳида шумо мехоҳам гузоритон. имрӯз дар ҳамин шаҳри Хуҷанд дар давоми 4-5 соли охир махсусан ҳамин ҷойҳое ки барои ҳамин барқарор кардани саломатӣ, ба роҳ мондани варзиш, дигар чизо, инқадар ҷойҳои зиёд шуд. махсусан ҳамин ҷое ки ман шумо мебинем, ҳамин роҳе ки аз поёни пул оғоз мешавад, ин тарафаш қариб то ҳамун маркази шиноварӣ мегӯянд, то онҷа давом медиҳад. як ҷои воқеан ҳам як созгор барои роҳ рафтан. ман инҷа мехоҳам, азбаски шаҳрвандон ина тамошо мекунанд, бисёр мехостам ки нисбати ҳамин ҷое ки воқеан мақомоти иҷрои ҳокими давлати вилояти Суғд ҳамин чиза барои мардум ҳадя кардан, нисбати ҳамин чиз ниҳоят эҳтиёткор бошанд.
баробари қаҳрамони гузориши мо дар ин мавзеъ ҳамарӯза садҳо нафар роҳ мегарданд. бештари онҳо шахсони аз 40 сола боло мебошанд, аммо ҷавонон ҳам ба назар мерасанд. Шерифҷон Аминҷонов низ пас аз нафақа баромадан ба роҳгардӣ шурӯъ кардааст. тақрибан 8 сол мешавад ки роҳ мегардад. пештар аз дарди по шикоят мекард, ҳоло бошад ҳарчанд 70 сола аст, аммо соли мо бардам мебошад. баъд аз соли 63 7 солиси мана рам мерам инҷо лебидаи рова. пештар як круг мегифтим. ҳозир мана ин ҷои нав шудан нест, фақат ҳаминҷо рафта мебим. ҳар рӯз 5 километр 6 километр рам мерим. почакор рам дар мекард, ҳозир нормал не ҳозир. ҳамин барои почак шода мешади аслан ой. пештар фақат мошин ки мегаштим рам намерафтим. даври кор мекардим. ҳозир мана нағз, худои шукр. дар вилояти Исоқ танҳо давоми соли 2024 1691 ҳолати бемории саратонро бори аввал ба қайд гирифтанд. яъне ин гурӯҳи беморон нав ошкор гардиданд. дар маҷмӯъ бошад дар минтақаи шимоли кишвар тақрибан беш аз 9000 нафар гирифтори ин беморианд. на танҳо ин беморӣ, балки бемориҳои эндокринологӣ ва дардмандии фарбеҳӣ бештар гардидааст ки яке аз сабабҳои ин кам ҳаракатӣ ва пурхӯрӣ мебошад. пешгирии фарбегӣ на чандон душвор, барои он ки танҳо 3-4 чизҳои асосиро дар бар мегирад. якумаш бурдани тарзи ҳаёти солим, дуюмаш хӯрдан, услуби хӯрдани хӯрокхӯрии худамон назорат кардани мо дар кор. чӣ қадар мо камтар истеъмол кунем хӯрокҳои ширин, нӯшокиҳои газдори рангдор, хӯрокҳое ки тез тайёр шаванда, чӣ хел мегӯем фаст фуд, агар кам истифода барем, агар албатта ин хатари фарбе шуданро кам мекардонад. фактори дигар ин серҳаракатӣ мегӯем. бештар мехостам ки ҳам чӣ ҷавон чӣ калонсолон бо машқҳои ҷисмонӣ, асосан пагоҳи рӯзӣ машғул бошанд. ҳамин 15 дақиқа 30 дақиқаи машқи пагоҳи рӯзӣ ба якчанд бемориҳо аллакай коҳиш додана ба ёрдам медиҳад. дар вилояти Исоқ шумораи фарбеҳон беш аз 20 000 нафарро ташкил медиҳад. инҳо расман ба қайд гирифта шуданд ва дар зери назорати духтурони эндокринолог меистанд. нишондоди мазкур дар қиёс ба солҳои гузашта бештар аст. таҳлилҳои мутахассисони соҳа нишон медиҳад ки фарбеҳӣ дар байни наврасон, яъне то синни 18 сола 2536 нафарро ташкил медиҳад. ин нишондод байни ҷавонон 17591 нафар аст. фарбеҳӣ омили хатар ба гирифторшавии дигар аз бемориҳо шуда метавонад. масалан, боиси сар задани бемории қанд, устухон ва дилу рагҳо шуда метавонад. хуб духтур, биёед бо шумо суҳбат кунем. наворро ҳамроҳ тамошо кардем ва ман бисёр инҷо муайян кардан мехостам ки воқеан ҳам сарчашмаи аксари бемориҳо фарбеҳӣ шуда метавонад ё худ таҷрибаҳо чиро нишон дода истоданд? албатта солҳои охир дар тамоми кураи замин ва дар тоҷикистони мо ҳам фарбеҳӣ бисёртар мушоҳида мешавад ва ин ҳамчун бемории ғайрисироятӣ зиёд шуда истодааст. ва фарбеҳӣ ин бемории хроникист ки дар натиҷаи зиёд ҷамъ шудани авған дар зери пӯст ва узвҳои дарунӣ ва ба вайроншудани мубодилаи моддаҳо оварда мерасонад. албатта ин бемории фарбегӣ ба дигар бемориҳо оварда мерасонад, ба монанди бемориҳои системаи дили рагҳо, атеросклероз, ба бемориҳои буғумҳо ё ки диабети қанд, ба бемориҳои онкологии саратон, яъне ки ва ба санги талхадон гурдаҳо оварда мерасонад аз ҳисоби вайроншавии мубодилаи моддаҳо. вақте ки инсон вазни зиёд дорад, яъне ки фарбеҳӣ дорад, аллакай вай мубодилаи моддаҳо вайрон мешавад, гардиши хун вайрон мешавад, холестерин дар рагҳои хунгард вайрон мешавад ва узвҳои организми одам кори худро вайрон мекунад ва дар натиҷа ҳангоми роҳгардӣ пойҳо дард мекунанд, буғумҳо, зонаҳо дард мекунанд, дарди дил ба вуҷуд оварданаш мумкин, нафасгирӣ,
بیمه‌داری، دردسر، همه این شکایت ها بیمار رو اذیت میدهند. تنها همین فربهی عامل پیدایش همه گونه بیماری های دل است یا اینکه باز دیگر سبب ها هم اینجا خوب به مشاهده میرسند؟ عامل های خطری بیماری دل و رگ‌ها نهایت بسیار است. از 80-90 نمودی عامل های خطری بیماری دل و رگ‌ها معلوم هستند. یکی از آنها وزن زیاد داشتگی فربهی. مثال گیریم دیگر عامل های خطری که با بیماری دل و رگ‌ها آورده میرساند این هیپرکلسترولمی میگوییم، یعنی که از نرم از معیار زیاد بودن کلسترول در ارگانیسم، سیگار کشی، نوش کشی، من از گفتیم فربهی، کم حرکتی، پرخوری، بعد طرز خوراک خوردن، بگوی بسیار تر میخورن، احساسات منفی، دیابت قند، اینها اساساً عامل خطری بیماری دل و رگ‌ها حساب میشوند. چون ما در بالا دیدیم، من این کس رو نقض میشناسم، در حقیقت در بیمارخانه شعبه بیماری عصبی بیمارخانه رقم 2 یک بار توبت گرفتگی بودم. من توصیه میدادم که پیش از آن که راهگردی رو سر کنند یا اینکه دویدن رو سر کنند، یک بار اول از متخصص گذارن که چه خیلی بیماری دارن، چه خیلی بیماری ندارن. نه یعنی یک باره خود از خود همین طرز حیات سالم رو پیش میگیرم گفته، مثلا راه گشتن یا دویدن هم این کمتر شاید خب تاثیرش منفی شدنش هم ممکن است، تنها با توصیه دکتر و مشورت دکتر، با نظارت دکتر باشد، با نظارت دکتر. چون ما یک حاضر یک بیمار من نزدیک دیدم، یک باره 25 کیلو خراب شدیم، خویشاوندان اهل عائله چی شده؟ با تشویش آمده بیمارخانه بوده، خواب رواندگی و همه دیده و متخصصا دیدیم، لیکن یک خیلی بیماری نیافتیم و آدم ممکن پرهیز کردگی و خودشون اینقدر اهمیت دادگی نه، حرکتی راه گشتن اینقدر کردگی نه، لیکن پرهیز کردگی طرفی شب خوراکایی که بسیار کالری دارد کم کردگی. دیگه ماشین که از نوار من دیدم بسیار راه میگردم، از 35 تا 40 زیاد راه گشتن ممکن، تا 35 سالی اگر دوانگه بهتر میشه، لیکن با گفتم که اگر متخصص اجازه دهد دویدن نسبتی راه گشتن بهتر، لیکن از 35-40 که گذشت بعضی بیماری ها پیدا می شود که دویدن ممکن نیست، راهگردی بهتر. فهمم. و از جمله اینجا سوالی شد چرا بعضی از بیماری ها سن و سالش جوان شده ایستاده است و از جمله بیماری سرطان نیست، فکر میکنم که خوب کمتر پهن گردیده ایستاده است و حتی بین سن و سالشان نسبتا جوان هستند، چرا سبب چیست به فکر شما؟ درست قید کردید، یعنی خیلی که همکسبان ما گفتن امروز بیماری های فربگی یکی از عامل های بسیار بیماری ها شده میتواند، از آن جمله در سبب بیماری سرطان. وقتی که انسان فربگی گرفتار میشه به بیماری فربگی، در ترکیب غدودهای بافت زیری پوست استروژن، گرمون های استروژن زیاد میشه، از آن جمله انسولین. این بسیار شیوه گرمون های استروژن یکی از سبب‌های بیماری سرطان غدود شیری در زنها، سرطان عضوهای زنانه در زنها که همین عامل‌های همین بیماری را زیاد میکنند. برای این شدن و وزن زیادتی را کم کردن، از چقدر که طبیبان میدونن از ایندکسی زیادتی کم کردن، ایندکسی معتدل باید باشد در انسان و پرهیز مشغول شدن لازم. چقدر که حاضر وقتی سبزیجات و میوه هست، از سبزیجات و میوه های بسیارتر استعمال کردن در کار که ترکیب خوراک از روغن ها کم باشد، از چربی ها کم باشد، از کربوهیدرات ها کمتر نسبت به این میوه های تر و تازه که از شیمیکات ها کمتر استفاده شده با راه طبیعی زیادترن. اینا البته با نظر داشتی معیارهای قاعده های سانیتری گیگیمی تر میوه ها رو شسته. از همین سبب فربگی سبب یعنی خطر بیماری سرطان را در انسان زیاد میکنه. شاید یکی از خطرها باشد و دیگر عامل ها هم شدنش ممکن برای پیدایش یعنی بیماری سرطان. دیگر عامل ها هم هستند، از آن جمله عادت های ضررآور از قبیل که خیلی که همکاسب ما گفتن، سیگار کشی،
و نوشاکهای سپیرتی این دیگر عادت‌های ضررآور میتواند که خطر بیماری سرطان را در ارگانیسم زیاد کند. فهمو. خب با فکر شما چی شما با کودکانی که همین بیماری سرطان دارن سر و کار میگیرید دکتر هستید و اینجا گفته ایستادیم که یکی از عامل‌هایی که باعث پیدا گردیدن همین بیماری در انسان میشود این فربهی است پیش از همه و در کودکان هم همین گونه است مشاهده کردن ممکن در کودکان بسیاری وقت ما مشاهده میکنیم کودکان ما فربگی نه نو ترسی نادرستی خوراک تاثیر میرساند مثلا با گفتی کارمندانی ما گمیو میگن موادهایی که مثلا گازنوک موادهایی که کریشکی کروتونی رولتون این چیزایی که وقتی که پدر و مادر فرزنداشون به اهمیت نمیتین به مغازه میدارن چیزی خواست خودشون نمیگیرن این چیزا تاثیرات منفی دارد برای کودکا فربگی باشد اگر این خطر برای کودکای ما خطری وای من حالی در تجربه کاریم ندیدیم که کودکی با سرطان اومده و هم فربگی داشته باشد ندیدم یعنی اساسا ترکیب غذایی ویران است ناسالم است بنابر همین هم احتمالیت گرفتار شدن به بیماری هم مادر سالم وقتی که مادر در بطنش چیزای خیمیکات میخورد مثلا آبهای نوشاکی زیادی کولا بسیار همین تجربه ما وای کردیم باز نیکوی خیش تباری تاثیر میرساند عامل‌های بیرون استرس مادر و کودک این چیزا تاثیر میرساند و فربهی کم در نظر هست خیلی کم در ما فهمم برای چی کودکان با همین دیابت قند گرفتار میشوند سبب چیست باز هم فربهی در سن سالی کودکان پیداشوی دیابت قند سبب‌های دیگر دارد. بعضی وقت بیماری‌های سرایتی از حد زیاد بلند شدن حرارت بدن تاثیر می‌رساند. بیماری‌های ویروسی، بیماری‌هایی که در پدر و مادر نسلی می‌گوییم دیابت قند داشتگی باشد اگر ترس، زیقی در سن سالی کودکان دیابت قند می آورند. بعضی وقت در عین نورسی در سن سالی نورسی از سبب بیماری فربگی نیز به دیابت قند آورده می رساند. در کودکان گرمان اینسولین از حد زیاد شده اینسولین رزिस्टنت میگوییم یعنی قبول کردن گرمان اینسولین در ارگانیسم سوس شده به دیابت قند آوردنش ممکن است. تشکر سلامت باشید. به فکر شمایان چی مرحمت شاید شما فکر خود را میگویید تنها همین فربهی باعث پیدا شدن همه گونه بیماری ها شدنش ممکن یا اینکه اینجا علاقه دکتران گفتن اما فکر شخصی شما باز کدام عامل ها باعث پیدایش بیماری مثلا اینجا گفته ایستاده ایم که فربهی مثلا دیابت قند یا فشار بلندی بیماری دل سرطان شدنش ممکن به فکر شما کدام عامل ها من از وی خودم میگم من از قیه فربه شده بودم فربه شدم و ریسک منی بعد از کسلی کووید خراب شدم 74 کیلو شدم همه فربگی منو عادت کرده بود و خرابی دیده همه منو کسلی کان گفتن لیکن من کسلی کان نبودم من از قیه چون که در اویل میشود فرزندم از این حیات گذشت من زیق شده فربه شده برفتم خودم نمیدانستم لکن بعد همین کووید شد من 4 مرتبه کووید شدم همون نمیدونم کدوم دورش وای شده من ریسک خراب شدم اصلش بگوید ازقی فربه میشد آدم زود از پرخوری میشد حاضر من با دیتولوگ دیل از دوشنبه با همون کاربری برده در حقیقت آدم ویس رو میپتاید یعنی وزن خود رو در دوره مثلا کمتر فربهتر بودن خود رو چخیل احساس میکردید و امروز خود رو چخیل گفتی معلم که در حقیقت فربگی کسالی مول میشد من کسال میشنم هر خیلی گله کسال هم در گردم سنگای هر خیلی پیدا میشد پریستوپا میشد وقتی که خراب شدم دردان نشد کمتر دردان نیست در آزمون و جز غذای سالم شما باز طرز حیات سالم رو از جمله مثلا ورزش رو هم پیش گرفتید یا نه تنها غذای سالم با دیتولوگ با مشورت مصلحتی دکتر ورزش رو با هم میگوید کی بکردنش ما همون ورزش رو نیم ساعت زیاده از نیم ساعت مول نه تشکر سلامت باشید نشانه های همین بیماری قند رو پیش از همه چخیل ما آگاه شدن ما ممکن است که مثلا همون انسان بیماری قند دارد نشانه های اولین همین بیماری دیابت قند رو با ما میگفته
اساسا در مرحله اول قند خودش رو نشان نمیده دیابت قند، یعنی که قند خون در معیار 3.5 میلی مول به لیتر می باشد. وقتی که از 7 8 9 بلند می شود انسان آن را حس نمی کند. اگر که از معیار از ده بسیارتر 14 15 شود علاقه تشنمانی پیدا می شود. تشنه مانده انسان بسیارتر نوشاکی ها می نوشد. بعضی خطا کرده نوشاکی شیرین رو بسیارتر استفاده می برند که این باعثی بهتر بلند شدن قند آورده می رساند. و برای همین بسیارتر در مرکزهای سلامتی در بیمارخانه ها از طرف وزارت تندرستی گفته شده است که از سن 40 ساله بالا به همه قند خون گرفته شود، زیرا که در مرحله های اول یعنی که حالت سبک بودن یا که نو پیدا شوی ما آن را پیشگیری کنیم که تا آن که عرضه های دیابت قند بیمار را تشویش ندهد. و بسیارتر اگر قند نهایت زیاد شود تشنمانی زیاد می شود، آبنوشی بسیار می شود، شبانه پیشاب، روزانه پیشاب بسیار در معیار اگر 1.5 2 لیتر اگر پیشاب باید کرد انسان در آن وقت تا 4 5 6 لیتر پیشاب می شود و با پیشاب میکرو الیمنت ها، مینرال و ویتامین ها از ارگانیسم برآمده می روند و بیمار تا رفت به حال بیمدار شدن می گیرد. پوست خشک می شود، هر خیل زخم ها در پوست شیرین شده پیدا می شود، ایمونیتت پس می شود و وقتی که انسانی که فربه بود و انسولینش بلند شد انسولین رزیستنت پیدا شد و در آن دیابت قند پیدا شد و در وقت قند بلند کرونیکی آهسته آهسته روغن آب شده خراب می شود و همه این البته برای سلامتی انسان ضرر خود را می رساند. همگی یک چند دقیقه بعد دیگر شبکه پیوست نشوید، با سیمای مستقلی یکم بمانید، بخش رکلام رو همراه تماشا میکنید. انتخاب درست در راه سلامتی چنین است موضوع امروزه ما. کدام وقت انسان آدم با نزد دکتر می آید با شما مراجعت میکند؟ در کدام حالت بیشتر؟ در مرحله های اول هم همین نشانه هایی که گفتید مشاهده کرده در خود انسان به شما مراجعت میکند یا اینکه کمتر کار از کار گذرد بعد با خبر میشود؟ البته من از تجربه کاری خود میگویم سالهای پیش تا 2000 سال فهمیش خلق ما درباره دیابت کمتر کم بود و آنها در حالت وزن می آمدند با عارضه ها یا که با نابینایی به دکتر چشم می رفتند و قند معلوم می شد یا که با قراصون گانگرین و جراح می رفتند معلوم می شد یا که با عارضه های گرده به نفرولوژ می فراندند قند آن را می سنجیدند معلوم می شد و سالهای اخیر عصبی آنکه از طرف کمیته تلویزیون و رادیو گازیت ژورنال ها و فهمیش خلق بسیارتر شده است وقتی که اطلاع بهتر گردیده است اون نفرانی که در اولی خود دیابت قند دارند یا که اون نفرانی که دیدن که تشنه مانده ایستادن پیشاب بهشون بسیار می شود البته آمده قند خون را می سنجند و البته چیزی که من گفتم در مرکزهای سلامتی در بیمارخانه ها به همه گروهی خطرناکی که می باشند قند خون را سنجیده می شود و در مرحله های اول بی عارضه قند خون نو پیدا شدگی معلوم می گردد و پیشگیری می شود. پیشگیری شود پور معالجه کردن ممکن؟ البته. یعنی انسان تمام سالم می شود؟ سالهای اخیر به همین من اهمیت دادم که اون نفرانی که وزن خود را کم کردن وقتی که یک انسان 100 کیلو یا 90 80 کیلوگرم می باشد هستند نفران به پیش من می آمد قند آنها 14 به 15 میلی مول به لیتر می برآمد دوام 1 سال 2 سال وزن خود را آهسته آهسته کم کردن. در اینجا گفتن لازم است که وزن خود را یک بار کم کردن ممکن نیست. ارگانیسم یک بار کاهش می یابد، خون کم می شود، عضوها کاهش می یابند. در هر ماه 2-3 کیلوگرم وزن خود را پرتافتن این در معیار می باشد. بعضی میگویند که من در یک ماه یا در 2 ماه 10 کیلو 20 کیلو پرتافتن وزن این خطرناک و خطا می باشد. البته اون نفرانی که وزن خود را آهسته آهسته کم کردن مثال 1 سانتی متر 1.6 سانتی متر اگر قد داشته باشند با 60 کیلو یعنی که کیلوگرم آمدن وزن به معیار وزن معیار قند بلند نشد و خودشون رو نقص حس کرده. من
давоми 1 сол назорат кардам ин инсонҳоро, қан баланд нашуд. بسیار خوب. میدونید که روز گذشته با تلفن های دستی ما پیامکی آمد از جانب وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان در مورد احتیاط شدن و از تشخیص گذاشتن پیشگیری ویروس نارسایی مسئولیت آدم و این پیامک البته دسترسی همگان گردید و فکر میکنم که خود شمایان هم آگاه هستید و وضع همین بیماری امروز اگر بیماری گفتن ممکن باشد اگر چگونه است؟ ویروس نارسایی مسئولیت آدم بیماری نیست. این ویروس با ارگانیسم انسان هنگامی چندین راه دارد که باید از گذرد. یعنی یکم راه ندانسته از شخصی سرایت شده به شخصی سالم گذراندن خون، زردآبه های خون، جوس های خون و یا اینکه یگان عضو بافته. دیگر راه از با واسطه علاقه جنسی به حمایه، یعنی به استفاده از رفاله میتواند که شخصی سالم به شخصی سرایت شده به شخصی سالم گذرد. این چنین سوم راه از مادر سرایت یافته گوییم به کودکش هنگام تولد و شیردهی. ویروس نارسایی مسئولیت آدم این بیماری سرایتی می باشد، یعنی منبع سرایت شخصی بیمار است و سالهای آخر در بین گویم مهاجران مهنتی، نقشمندان تزریقی و زنهای حامله‌دار نیز به قید گرفته شده ایستاده است. چند پیش توسط رسانه خبری آگاه گردیدم که در جمهوری برادری ازبکستان خب وکیلان پیشنهاد دادند به پارلمانشان که آنهایی که بیرون از خارج کشور به جمهوری وارد میشوند حتما باید از معاینه گذرند، از تشخیص گذرند و آنهایی که در مهاجرت مهنتی بودند وقتی به وطن برمیگردند حتما باید که از تشخیص گذرند به خاطر پیشگیری از همین ویروس نارسایی مسئولیت آدم. و امروز در ما چگونه است خب قاعده های پیشگیری بهداشتی؟ البته طبق نقشه چهاربینی مرکزی پیشگیری و مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیت آدم در شهر خوجند همراه با چندین مقامات ها یعنی نقشه چهاربینی تشکیل کردگی واخوری ها بین اهالی از جمله مهاجرای مهنتی در راه ابریشم автовокзал ها هر هفته 2 مرتبه واخوری گذرانده می شود و اختیاراً تشخیص همون ویروس نارسایی مسئولیت آدم گویم گذرانده می شود. کسانی که میخوان اختیاراً گذارند ما در همونجا تشکیل کردیم میگذرانیم. اختیاری است و خیلی که مثال در بالا آوردیم وقتی به شکل قانون قبول می شود این علاقه آنها وظیفه‌دار هستند که باید از تشخیص از معاینه گذرند و امروز همین ویروس نارسایی مسئولیت آدم تمایل بالاروی دارد؟ اگر نظر کنیم به سالهای قبلی مثلا سال 2010 را گیریم تا به این جانب تمایل بالاروی دارد، لیکن بین گروه ها دیگرگونی است. یعنی اگر در سال 2010 میان نقشمندان تزریقی زیادتر بود، حاضر میان مهاجران مهنتی زیادتر به قید گرفته شده است. چونکه برای پیشگیری از ویروس در موافقه با مرکز نارکولوژی ما موادهای پیشگیری کننده را برای همون نقشمندان تزریقی که موادهای تزریقی استفاده میبرند پیشنهاد مینماییم و خفی سرایت کم گردید. تشکر، سلامت باشید. خوب ما میدانستیم که مثلا همین بیماری سرطان اکثریت بیماری ها یکی از راه‌های پیدایش آنها این ارثیت است، اما امروز نگاه میکنیم که ارثیت نه در اولاد نیستند آنهایی که بیماری سرطان را داشتند، اما خب نسل های من بعد شاید یکی از اعضایان عائله به همین بیماری گرفتار می شود. به فکر شما چرا؟ برای پیشگیری این اساساً
دو راه پیشگیری بیماری سرطان هست. یکم راههای اولین درجه چه خیلی که ما گفتیم تشکل طرز حیات سالم، غذاهای خوب استعمال کردن و پیشگیری های دوم درجه این یعنی سکرینینگ میگن که سری وقت بخیرگیری خود معاینه گذراندن و شخصانی که در عائله یا در خیش توار یگان بیماری سرطان دارند اونها میتونن که همچنین گروه خطرناک باشن. به طور حتمی اینها بیماری سرطان نوشتن در اینها خطر هست. همینا میتونن که سری وقت اوزی گذارن، معاینه اولتراسادا، تحلیل های رنگین گذراندن، مثال خود معاینه کنی. اساسا خود معاینه کنی هر یک انسان باید کنه در بدن برای پیشگیری بیماری سرطان. تمام نمودی آموز دریافت شود اگر اینها خصوصیت های بدصفتش همین که شکل نامعین دارند، سخت کم حرکت، اینها علاقه نشانه های خوب ندارند. باید سری وقت به نزد طبیب برن و در درجه اول به قید گیرند اگر این کفالتی صفت شدنی بیمار بهتر شدنی بیمار رو زیاد میکنن. همین بسیار یک بیماری سرطان بسیار یک بیماری مکار هم هست. یک باره از خود درک میدهد. یعنی شاید نشانه های اولینی آن هم اینقدر معلوم نبوده که برای چه اینقدر یک باره از خود درک میدهد. نشانه های به خود خاص ندارد. در درجه اول به سیمتوم یا به نشانه میگذارد میگویند. در آن حالت ها بهترین راه پیشگیریش این سری وقت معاینه گذاشتن. چه که در مکتب های در دانشگاه ها مؤسسه ها میگذارن. مثلا در یک سال چند مرتبه باید که انسان از در یک سال یک مرتبه اقلا معاینه اولتراسادا گذاشتن در کار. رنگین یک سال 6 ماه یک بار گذاشتن ممکن. در حالت های در عضوهای داخلی اساسا نشانه های این دشوار در عضوهای رودی معده باشد اگر دشوار خوری یا که پیدا شدی نجاسات با رنگ سیاه، یک بار وزن به سبب پس شدن، یک بار به سبب اشتی کم شدن، به مداری، به قوتی، به سبب خون کم شدن، اینا نشانه هایی که در عضوهای داخلی هستند. حالا معین نیست که در کدام عضو. همین نشانه ها که با وجود آمدن باید ما سری وقت طبیب مراجعت کنیم. اگر سری وقت دریافت کرده دیدم ممکن زن ها میتونن تیز با دکتری عائلوی مراجعت کنند برای پیشگیری بیماری سرطان عضوهای زنانه. مرد ها اینچنین عضوهای مردانه یا کوکی شکم. امروز البته خوشبختانه در مرکز مأموری ولایت سوخت شهر خوجند در شهرها تمام شرایط ها مهیا است به خاطر معاینه طبی، اما در ناحیه های دوردست باشد کمتر این وضعیت. شاید نه به همه دسترس است سری وقت از معاینه طبی گذشتن. شاید با سبب های عائلوی هم مثلا انسان نمیتواند که سری وقت سال یک مرتبه اقلا از معاینه طبی گذرد. پس در همین حالت چی باید کرد؟ شاید مثلا مرکز های سلامتی دورتر از منزل استقامتی و ده جایگیر شده است. در ناحیه اول به خود معاینه کنی گذراندن ممکن. در وقتی حمام کردن انسان باید تنی خود را اهمیت دهد که در بدن یگان تغییرات هست یا نه، یگان چیزی زیادتی نباشد. کجایی که به مرکزهای سلامتی نزدیک هستند اونجا شعبه های سمت‌روایی هست، یعنی که معاینات در آدم مراجعت کننده حالی و بیمار نه وقتی که مراجعت میکند و در شعبه همون سمت‌روایی یا سمت‌روایی کابینه همونجا اول معاینات میگذارونن که نشانه های بیماری سرطان هست یا نه. در تمام آیا هست پلیکلینیک مرکزهای سلامتی شهر و ناحیه هست که سری وقت میتونن که با معاینات روان. فهمو. امروز که ما درباره پیش از همه فربهی و عاقبت‌های آن و از جمله گرفتار شوی انسان در نتیجه فربهی به دیابت قند، بیماری دل، فشار بلندی، سرطان گفته ایستادیم. دکتر همین بیماری دل نو در بالا پرسیدیم که 30 سالش هم جوان شده ایستاده. شاید یکی از سبب ها مثلا اکثریت میگویند که امروز همه عصبانی شده است. متاسفانه بسیاری از جوانان حتی مثلا یا اینکه دق نفس، زیق میشوند، عصبانی هستند. شاید همین هم باعث پیدا شدن این نمود بیماری دل گردیدنش ممکن است، یا خود به طور دیگر نشانه های اولینی همین گرفتار شوی انسان به مثلا بیماری دل از جمله انفارکت، سکته دل گرفتار شدن. به خاطر پیشگیری نشانه های اولین آن را گوید تا آنهایی که ما را تماشا میکنند پیش از همه امین باشند از این حالت، خود را احتیاط کنند و دانند که نشانه های اولین آن کدام است و سری وقت به دکتر مراجعت کنند. نشانه های بیماری فشار بلندی چون که در ادبیات ها می نویسند بسیار سالها می تواند به علامت گذرد. یعنی که
فشار خون اگر بلند شود ارگانیسم آهسته آهسته که بلند می شود مطابق می شود وقتی معاینه طبی ممکن یک مرتبه واقعا میفهمن که گرفتار بیماری فشار بلند شده این یک دیگه‌اش اینکه علامتاش بعضا سانی‌تر پیدا میشن مثلا درد سر سرچزنی دل بیزاری قید کنی همین خیلی حالتها یا اینکه درد در موضع دیگه همین خیلی نشانه ها آینده ممکن پیدا شود بعضی ها نیکی نامعلوم میگذرد بنابراین از شهروندان خواهش میکردم که سن سال اگر 35 بالا باشد اقلا یک سال به 2 مرتبه از معاینه طبی گذرد چونکه ممکن فشار بلندی نامعلوم گذرد دیگه‌اش بیماری شیمیایی دل میگویند نمودش 6 نمود هست اساسش سکته دل میباشد علامت‌های سکته دل یک بار پیدا میشود در توی قفس سینه پس استخوان توش اگر آدم از تجربه خودم میدانم که اگر آدم جوان باشه نهایت دردهای سخت میشود دردهای سخت همی که طاقت ناآور پهن میشود دست چپ شانه چپ تخت پوش جوغ پایان با عرق سرد آدم هیجان مردن پیدا میشود در این حالت باید که چیکار کنیم آرام شینیم یا اینکه خواب رویم اگر جایی که هواش چی باشه دیگه تیرزه های شده خواب روانده بعد اگر چی باشد نیتروگلیسرین تک زبامو دادن ممکن لیکن فشار خودنشان رو چین کردن در کار اگر از 70 پس باشد ممکن ندادن چون فشار پس کرده به حالت آدم رو بد کردنش ممکن بعد با یاری تجلی مراجعت کردن در کار اگر در خانه باشد همین کارها رو کردن در کار اگر از بسیار خانه و آسپرین هست میتونن یک حبی آسپرین رو گرفته فایده خورند چون که خونگردی دل و سیستمی کمک میکنه بردن طرز حیات سالم این خود انتخاب درست در راه سلامتی میباشد و همه اصلا امین آدم باید که سر حرکت باشد وقتی که میخورد و خوب میرد انا میخواد یا اینکه با بسیاری از بچه‌ها با کامپیوتر مشغول میشن در بازی‌های کامپیوتری یا اینکه تلفن موبیلی که مشغول میشن و فقط اینکه امین روزشون همون که میگذرد و این باعث البته هم عصبشون ویران میشد هم و پرخوری هم سال به فربگی رسانده میشه وقتی که امین اونها من با بسبب نیست که همین در وقتای افسوس که فقط در وقتای نوروزی ما بازی‌های مثلا میلی رو وای میکنیم بین بچه‌ها آزمون میگذرونیم باور کنید همین سال گذراندگی منده بسیاری دخترک‌ها تا حتی حالوس کردن نمیتونستن مثلا ارغنچک بازی کردن نتونستن بعضی هاشون چه طور بازی کردنی چلاک بازی مثلا هپک بازی لخبر بازی طرزی چه درست بردنی هم بازی رو ندونستم من خودم و ها یاد دادن که مداور ما من خیلی بازی میکردیم شما بازی تلفنی ورچوالی بازی جسمانی تلویزیون بینی میکنتون کامپیوتر بازی انا تلفن بازی کردی مشغول میشدم من بازی ها از بین رفت است من خیلی کد بازی میکنیم گفته همه های من چه طرز بازی کردن رو مثلا یاد دادم و بسیاری من میدونم یک زنی میدونم که سن سالشون نگاه نکرده و یا بیشتر برای خودشون نقص میکنن همین حوزه شناوری میمیرن شما هم که میدونید اما کس خودشون همه خیلی نقص میکنن که یکم خیلی نگاتیوشون نیست و اودمانده حتی بیمار هم نمیشه خودشون به هم نمیگن الا چشم نرسد من این راهگردی که سحر بسیاری راه میگردن این برای سن سال مثلا از 40 بالا البته این مفید آور است و
ман ҳам раҳм мерам ба мих раҳм мерам барои мин мегӯям ки ин саломатива бисёр ҳам муфид ҳай ва барои касалшавии чандин хел бемориҳо шудаама намемонад. ташаккур саломат бошед. хуб марҳамат пешниҳоди шумо ҳамин тарзи ҳаёти солимро чӣ хел мефаҳмед шумо ба хотири он ки аз ҳама гуна бемориҳо эмин бошем ба фикри шахсии шумо чӣ бояд кард шахсан худатон чӣ кор мекунед ба хотири солим будан ба хотири солим будан аввал мана худомо эҳтиёт мекунем хуб манам саҳар мехезам обҷӯши сафед менӯшам бо бисёртар роҳ мегардам набераҳом биям баҳои ёрд метиҳам бачам манин тарз дуруст манинаш нодуруст манин ғизои хӯр инаша нахӯр манин ҳозири бана крутони манин чизое ки маълими духтур гуфта гузаштан ҳаминҳои ман бисёр ба набераҳом таъкид мекунам хӯрдан мумкин не инро истифода бар бачаҷон манин тармиваҳое мебиёранд падараш ҳамаша шушта боли сталба болоша бо дока пӯшта мемонад мебиёд аберин дару дастошона шӯйтон мегӯяму ҳамона истифода баритон мегӯям ама ба гапи ман ҳамашон гӯш мекунанд ҳамин ба ҳар ҳоле ҳамашон сеҳату саломат набераҳо худаман ман бисёр роҳ гаштану нағз мебинам маълимаҷон бисёртар ман то кора пиёда роҳ мекардам фишори баланд надоред не фишори баланд надорам аз фарбиҳа азият намекашед маълум ташаккур саломат бошед тарзи ҳаёти солим гуфта истодаем марҳамат ба роҳҳои дурусти тарзи ҳаёти солимро ба мо нишон диҳед гӯед ки чӣ хел роҳро пеш гирем кадом корҳоро иҷро кунем кадом ғизоро истеъмол кунем то ки аз ҳама гуна бемориҳо эмин бошем марҳамат хуб саломатиро ганҷи бебаҳо мегӯянд мутаассифона аксарият шоҳиди он мегардем ки баъзеҳо баъди бемор шудан ба қадри саломатӣ мерасанд лекин интихоби тарзи ҳаёти солим мо пайваста дар суҳбату вохӯриҳо таъкид мекунем ки вақте ки инсон дар ҳаёти ҳаррӯзааш тарзи ҳаёти солимро татбиқ намояд ин усули камхарчтарин ҳам барои оила буҷети оила фоидаовар ва ҳам ба саломатии миллат фоидаи калон дорад хуб тарзи ҳаёти солим аз 5 принсип иборат аст ва ин риояи гигиенаи шахсӣ яъне ба тозагӣ риоя кардан ва истеъмоли ғизои солим чӣ хеле ки дар инҷо қайд кардед бештар истеъмол намудани меваҳои тару тоза ки дар кишвари мо ин фаровон ба назар мерасад хуб дигараш ин тарки одатҳои номатлуб чӣ хеле ки дар инҷо мутахассисон қайд кардан ин даст кашидан аз тамокукашӣ ва истеъмоли нӯшокҳои спиртӣ мебошад ва боз ба варзиш машғул шудан ва роҳ гаштан дар як рӯз инсон 30 дақиқа роҳ гардад ин аллакай ба кори дил ва системаи асаб аллакай фоидаи зиёд дорад ва дигар намудаш ин риояи меъёри истироҳату хоб яъне агар инсон дар як рӯз 7 соат агар муқаррар гардида бошад ҳамун меъёрро риоя карда ҳам ба истироҳат ва хуб риоя намояд ин аллакай ба манфиати саломатии ҳамун инсон мебошад оромии равонӣ ҳам солимии инсонро хуб чӣ таъмин карданаш мумкин аст бале оромии равонӣ низ ба саломатии инсон хеле манфиат дорад вақте ки инсон аз стресс ҳар гуна ҳолатҳое ки воҳиманок шубҳанок ҳамин ҳолатҳо худро дур мекунад ин аллакай ба манфиати саломатӣ аст таҳлилҳо нишон доданд олимон исбот карданд ки беҳтарин роҳ яъне ягона роҳе ки барои инсон манфиат меорад ин интихоби тарзи ҳаёти солим мебошад аз ҷониби ҳукумату давлат низ барои ба тарзи ҳаёти солим фаро гирифтани аҳолӣ шароитҳо хеле фароҳам оварда шудааст майдончаҳои варзишӣ мана чӣ хеле ки дар навор дидем барои роҳ гаштан ҳама шароитҳо муҳайё танҳо аз инсон худи инсон вобаста аст ки бояд ӯ дар зиндагӣ кадом роҳро интихоб намояд яъне ба меъёр агар дар худ тағйири рафтор намояду ҳамун меъёрро дар зиндагии худаш татбиқ намояд ин аллакай барои манфиати ӯ мешавад ба хотири пеш бурдани ҳаёти солим шумо чӣ гуна тавсия медиҳед чӣ хел пешниҳодҳо ҳаст барои онҳое ки моро тамошо мекунанд
البته به خاطر پیشگیری بیماری ها و حیات سالم البته طرز حیات سالم را انتخاب کردن لازم است و اساساً چیزی که گفتیم وزن زیاد نشود، فربه نشوند، برای دیگر بیماری گرفتار نشدن. برای این البته اون نفرانی که وزن زیاد دارند این الیمنتری بعضی وقت می شود، بعضی وقت از حسابی بیماری ها اندوکرینی هم شدنش ممکن. بغیر از خوراک سالم، وقتی که خوراک انسان از کیلوکالری اون غذا به انرژی اون زیاد می باشد و حرکت انسان کم می باشد، وزن زیاد می شود. بغیر از اینها رو رعایت کردن البته با متخصص باید تحقیقات گذاران و معالجه گذاران که دیگر بیماری هایی که به وزن زیاد و بیماری آورده میرسانند البته به محضیت متخصص طبابت نکنند، یعنی که در اون وقتی که بیماری ها طبابت لازم است خودسرانه طبابت نکنند و اون خوراک هایی که مثلا بسیارتر خوراک های شیری، گوشتی، بسیارتر سبزوات ها کلیچاتکه ها دارند، نخهای غذایی دارند، وزن را کم میکنند و شبانه خوراک نخوردن، چیزی که همه گفتن راه گشتن، حرکت، همه این برای بیماری پیشگیری بیماری ها البته ضرور می باشد. تشکر، سلامت باشید. به خاطر پیشگیری همین خب ویروسی نارسایی مسئولیت آدم چی باید کرد؟ خوب میشد اول انتخاب کنیم طرز حیات سالم. دوم نظارت دونوران یعنی خون آدمانی که خون میسپارند. اینچنین نظارت و بیزارگردانی انمو اسباب‌های طبی، کسمتولوژی، اینچنین گذاشتن از تشخیص ویروس نارسایی مسئولیت آدم اقلاً در یک سال یک مرتبه. البته اونهایی که شاید شبهه دارند شاید از میتواند آدمی سالم هم برای سلامتی خودش سنجش کردن، هفته یک بار گذارت خوب میشه. بسیار خوب، تشکر، سلامت باشید. البته شما توصیه دادید که هر یک انسان باید که اقلا سالی یک مرتبه از معاینه از تشخیص پوره طبی گذرد. گذشته از این یک دو نکته رو اینجا معین کردن میخواستم انیق‌تر کردنی بودم. هستن نفرانی که از همین بیماری سرطان به پورگی شفا یافتن؟ برای شما درست قید کردید. بسیار بیماران هستند که در درجه اول بیماری سرطان گرفتار شده، صحت شدگی هستند. این مقدار بیماران بسیارند. سری وقت یکم دوم درجه بیماری سرطان قریب که 100% صحت میشن. این روزها توابع‌های زمانوی هستند که کفالت صحت شوی رو میدن. اساسا در درجه 3-4 شانس توابعات کمتر میشه. همه به گفتنیم که هر یک انسان کسی که ما میبینن بینندگان به توصیه میکنم که تفکری انسان در باره سلامتی باید بلند شود که سری وقت با طور آزاد خودش مراجعت کند به مرکزهای سلامتی نزدیکترین، به دکتر. این با قیدگیری بیماری در درجه اول کفالت صحت شوی رو بلند میبرداره. البته ما اینجا میگوییم این خب انسان همین گونه است، اندیشه میکند که شاید این از قسمت است، شاید نه، ها واقعا هم از قسمت از سرنوشتش میدونستگی انسان ها هم کم نیستن این بیماری رو و اینجا با اونهایی که شاید علاقه گرفتاری همین بیماری شدن ما شاید توصیه داده میتوانیم یا نه طرز حیات سالم میگوییم، مثلا پیش بردن همین مثلا مشق‌های هر گونه ورزشی یا اینکه طعامی مثلا غذای سالم البته لازم است، اما شاید باز با یک معیار معین بودگیش، چون این گونه بیماران خود کم قوت بودگیستن، مثلا لاغر بودگیستن، ضعیف تر می شوند. پس باز اینجا باز یک چیزی دیگر است که کمکی روانی هم میگوییم و اینجا یاری پلیاتیوی هم برای همین گونه بیماران شاید به راه مانده شدنش لازم، چی از جانب عائله چی از جانب خودی بیمارخانه، همه همین در مجموع به همین گونه بیماران چگونه کمک کنیم و چه خیلی توصیه دهیم. اولا گفتنیم که بیماری سرطان این روزا یعنی پانیک تهلکه افتادن در کار، درجه اول، درجه سوم، چهارم، حتی تفاوت‌های دور و دراز دارند که صحت شوی دراز شوی عمری انسان را زیاد میکنند. این بیماران را تفاوت‌ها زمانوی صفتی بلند دارند
ба тахлука наафтода сари вақт муроҷиат кунанд агар бисёр шанси табобат дорад бемории саратон. ба худ муолиҷакунӣ машғул шудан дар кор не ки ин бемории саратонро дараҷаи гузашта мебирад. бисёр бемороне мо муроҷиат мекунанд ки худ муолиҷакунӣ машғул шудагӣ ё ба шахсони ғайриихтисос муроҷиат карда ё аз забони ҳамсоя аз шахси дигар шунидагӣ ки ягон табобатҳои химикат даже истифода мебаранд одаме мо баъзе химикатҳои аз халқ овоза шудагӣ. ино бемории саратонро дараҷаи саратонро ба дараҷаи гузашта меорад. беҳтараш ҳамин сари вақт ба мутахассис муроҷиат карда ба таҳлука наафтода ба вохима наафтода табобат гиранд беҳтар. ва албатта муҳити солим бошад, хушбахтӣ, хурсандӣ, муоширати солим, дастгирии оила ва ҳамчунин дастгирии рӯҳияи инсон нақши калон бозӣ мекунад. дар вақте ки инсон стресси зиёд мегирад, иммунитети инсон паст мешавад. дар организми инсон ҳуҷайраҳо ҳастанд ки мубориза мебаранд бар зидди бемории саратон. дар вақти ба стресс гирифтор шудан, сатҳи иммунитет паст шуда бар зидди ин ҳуҷайраҳои бегонае ки ба саратон гирифтор мекунанд, муборизашон камтар мешавад. ҳамин ба баланд бардоштани рӯҳияи инсон, тарзи ҳаёти солим, сайру гашт дар ҳавои кушод, ҳавои тоза, беҳтар кардани ҳолати рӯҳияи инсон нақши калон бозӣ мекунад. ташаккур, саломат бошед. албатта инҷо чӣ хеле ки гуфтанд, тип пеш меравад, дар як ҷо намеистад. Ташхису табобат, муоинаҳо ҳам албатта замонавӣ шуда истодаанд, таҷҳизотҳои тиббӣ замонавӣ шуда истодааст. аз ҷумла барои бемории дил низ мо солҳои охир мешунавем ки онҳое ки яку якбора сактаи дил мешаванд, шояд камтар шумораи онҳо коҳиш ёфта истодааст, аз ҳисоби он ки аксарият сари вақт огоҳ мешаванд ва ба истилоҳ стентҳо ҳам гузошта мешавад ба дил. ва албатта ин ҳам яке аз роҳҳои шояд пешгирӣ будагистанд. доктор, ва гузашта аз ин чӣ хел тавсия метиҳед ҳам ба он бемороне ки шояд бемории дил доранд, иллати дил доранд, ва ҳам онҳое ки моро имрӯз тамошо карда истоданд, ба хотири пешгирӣ чӣ бояд кард? пешгирии ин беморӣ омилҳои хатаре ки ман дар боло гуфтам, аз онҳо даст кашидан дар кор. бисёраш мо جنسی انسان را دیگر نمی‌دونیم، انسیت دیگر کرده نمی‌دونیم، سینی سال دیگر کرده نمی‌تونیم. دیگر همش در دست خدا ما. مثلا ناز سیگارت میکشیم، پرتافتنش یک راهی، یک تا عامل خطر کم میکنه. دیگه‌مش حرکت زیاد کنیم، هم کم میخوریم، هم حرکت میکنیم، هم پرخوری نکنیم. با سه تا علاقه با عامل خطر کم شد. راههایی که табобат солҳое ки мо соли 83 тамом кардам дигидем 1983 аллакай сахтии дилбе гирифтор шудагӣ бошадагӣ бисёри беморҳо мемурданд. ин бисёриҳо медонанд. рафта рафта тиб пеш рафт. ҳозир табобатҳое ки ҳамсолҳои 83 дар адабиётҳо буд, ҳозир дар амал иҷро шуда истодааст. мисол табобатҳои ҷарроҳӣ пешрафт. мисол бо ташхисҳои сактии дил ки ба маркази бемориҳои дилу бемориҳои ҷарроҳии дилу рагҳои велитсу ба шӯъбаи эҳё мебиёянд. баъди ташхис гузашта албатта тавсия дода мешавад коронарография гузаштан. баъди гузаштан ва аллакай маълум мешавад ки кадом намуди ҷарроҳӣ киди табобат кардан дар кор, ё ин ки ҷарроҳӣ лозим не. агар лозим бошад ман стент мемонанд, агар лозим бошад шунт мемонанд, аортокоронарӣ шунтиро мегӯянд. ва солҳои пеш фақат бо табобати доруворӣ буд. ҳозир мана ҳамин қадар пешравӣ шуда истодааст, лекин ҳамин қадар пешрафта шуда истода бошадам бемориҳо нисбати солҳои пеш сактии дил камтар шудагӣ, стенокардӣ бисёртар ҳаст. бемори фишорбаландӣ бисёр шуда истодааст. бемори фишорбаландӣ аз ҳисоби ки обу ҳаво ҳам таъсир мекунад, тағйироби албатта обу ҳаво таъсир мекунад, лекин бисёртар ман гуфтам ки бисёртар дасти худи инсон, чунки дар уфран мегӯянд ки духтури худаш аст. ташаккур, саломат бошед. вақте хостанд ки пешгирӣ кунанд фарзанди худро аз бемории тамом, на саратон балки аз тамоми саратон, аввал оилаи солим барпо кунанд, баъд модари солим бошад, баъд фарзанди солим шуда миллат ҳама солим мегардад.
боигарии бебаҳо барои ҳар як инсон ин саломатӣ аст. мо бисёр мешунавем мегӯянд ки табиби ҳар кас худаш аст ё худ пешгирии беморӣ аз муолиҷа осонтару арзонтар аст. мо медонем ки сарчашмаи аксарияти бемориҳо зиққи асабоният, ғаму андӯҳ дар маҷмӯъ аз кори системаи асаб низ вобастагии калон дорад. аммо бо вуҷуди донистан аз ҳар гуна ҳолатҳои манфии зиндагӣ, диққи нафас, зиқ мешавем ё медонем ки пурхорӣ, тамбалӣ, камҳаракатӣ низ боиси пайдоиши бемориҳои гуногун шуданаш мумкин, лекин боз ҳам маишат мекунему хоб меравем. Табиист ки ҳар як ҳолати дар ҳаёти одам рух додаро пеш аз ҳама аз қисмат медонем. бо вуҷуди ин пеш гирифтани тарзи ҳаёти солим саломатиро комил карда метавонад. бинобар ин худ ва атрофиёнро эҳтиёт кунед, ба маслиҳати табибон албатта гӯш диҳед. воқеъ саломат бошед. барои иштирокатон дар ин барнома сипос. то барномаи дигар дар амони худо бошед.